We are extremely delighted that Brother Santosh Poonen and Megan and the whole family, as Santosh mentioned yesterday, they have been multiplied by 4, and all 8 of them have come here for this conference. പ്രിയ ബ്രദർ സന്തോഷ് പുന്നനും സിസ്റ്റർ മേഘനും അവർ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നതിന് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രദർ സന്തോഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. I personally am very much excited that yesterday night I dreamt that the whole family was with us in our house and we were eating together, children were running around. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു, ഈ മുഴുവൻ കുടുംബവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്, അവർ വീട്ടിലെല്ലാം കളിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ. At least we are having, I know that they don't have time to visit us, but we are having the spiritual feast together. That's really wonderful. അവർക്ക് ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ സമയം ലഭിച്ചേക്കില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഈ സമയം അത് നല്ലൊരു വിരുന്ന് പോലെയാണ്. So Brother Santosh and Sister Megan, they have come here as young couples. Brother സന്തോഷും സിസ്റ്റർ മേഘനും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ദമ്പതികളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. So now we have along with them Olivia. Maybe you can raise your hand. Yeah. ഇന്ന് അവരോടൊപ്പം ഒലിവിയ ഉണ്ട്. Yeah, Olivia, she's an adult among this group. ഒലിവിയ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മുതിർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. And recently she got her driving license, right? ഈ അടുത്ത് അവൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചു. But I think in order to drive on Indian roads, you need some special permission. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളിൽ ഓടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക പരിശീലനവും ആവശ്യമാണെന്ന്. There was a friend of mine who came from the US. He was sitting by my side in my car, and then after some time while I was driving in the city, he said, I'm closing my eyes. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് US-ൽ നിന്ന് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിറ്റിയിലൂടെ പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ്. Because all the motorbikes and other vehicles were coming this side and that side, and he was so afraid that so he closed his eyes. ബൈക്കുകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം വന്ന് അദ്ദേഹം പേടിച്ചു പോയി കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Yeah, Xavier is here. We can see them all. We'll call them up later on stage. They will also share their testimony and all that. സേവിയറും ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെല്ലാം സ്റ്റേജിൽ വരികയും അവരുടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് അവരെ കാണാം. Xavier also can drive vehicles. സേവിയറിനും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കഴിയും. The only thing is that maybe his dad or mama or Olivia need to be by his side, right? അവന്റെ അമ്മയോ അപ്പനോ സഹോദരിയോ അവന്റെ അടുത്തിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. In a couple of years he's raring to go. ചില വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 2 years. 2 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവനും തനിയെ പോകാൻ കഴിയും. Yeah. So Vienna is here. Yeah. വിയന ഇവിടെയുണ്ട്. Yeah. So Vienna, she's just starting her teens. Yeah, Vienna. So we are very happy, Vienna, that you are here. ടീനേജിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വിയന. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിയന ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷമുണ്ട്. And Daphne. Oh yes, ഡാഫ്നിയും ഉണ്ട്. So is there some connection with pickle, Daphne? Yeah. So maybe while they ask questions, maybe you can tell. So I understand that you like dill pickle, right? അച്ചാറുകളെ കുറിച്ച് ഡാഫ്നിക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അറിയാം. So Catalina, yes, Catalina is also here. So we'll also see them up later. And we also have Xander. Yes, Xander. Yeah. So welcome all of you. So let's welcome the whole family with a big hand. So before we have an interaction with them here, അവരുമായിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, so we thought, especially for these young kids, these children, so we wanted to tell you that we would like to tell you that we are
extremely grateful to God for your, first of all, for your pop-up. അതിനു മുമ്പ് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ, ആ, കർത്താവിനോട് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുടെ പോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്രദർ സാക്കിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. So they call their grandpa അവരുടെ Pop-up. Yeah. അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പേ ആയിട്ടുള്ള ബ്രദർ സാക്കിനെ പോപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. And we are also very much grateful for your grandma. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ്മയെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. So we are extremely grateful primarily because we are having a conference here and now in 2025. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് 2025 ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്. So this conference became a reality because this godly man, Brother Zach, he was faithful in listening to God in the early 1980s. ഈ കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ബ്രദർ സാക്ക്, ദൈവഭക്തനായിട്ടുള്ള ബ്രദർ സാക്ക്, അദ്ദേഹം 1980-കളിൽ കർത്താവിനെ കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. So we wanted to tell you about the beginning of how CFC Kottayam, the work in Kerala, how that started. ഈ CFC കോട്ടയം കേരളത്തിലുള്ള ആ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കാര്യത്തെ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So we thought we'll plan and rehearse and we'll come up with a skit. ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് ഒരു പദ്ധതി ഇട്ട് ഒരു സ്കിറ്റ് പോലെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ നടത്തി ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു. So we thought we could dress up Brother Joji as Brother Zach and all that. ബ്രദർ ജോജിയെ ബ്രദർ സാക്കിനെ വേഷം ഇടിച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്നൊക്കെ. And we wanted to involve the brothers from different places and prepare a skit. പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു സ്കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. But practically it was extremely difficult. അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് അതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നു. So then we thought why not use the technology. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. So now everyone is using AI and Gen AI and all that for all the wrong reasons. ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ആളുകൾ ജനറേറ്റീവ് AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ള അതൊക്കെ പല തെറ്റായ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. So we thought let's use generative AI and create a video of the 1980s. So that to tell the story in short. So Brother Zach, he came first in 1980 for a convention here near Kottayam at a place called Kumbanad. അത് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രദർ സാക്ക് 1980 ഒരു കൺവെൻഷന് വേണ്ടി കോട്ടയത്തിനടുത്ത് കുമ്പനാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു. So he came and he spoke there. അദ്ദേഹം വന്ന് അവിടെ സംസാരിച്ചു. But he spoke very strongly against money and against against the greed of the unfaithfulness of the leaders sitting on the platform. അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പണസ്നേഹത്തിനെതിരെയും അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ആ നേതാക്കന്മാരുടെ അവരുടെ അത്യാർത്ഥിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിനെതിരെ. I think the second day or so they told him, okay, thank you, you can leave. രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് അവർ പറഞ്ഞു, ശരി, നന്ദി, താങ്കൾക്ക് പോകാം. So they didn't permit him to continue to speak. Neither did they arrange any transport. He had to just walk back, catch a bus, then he had to go back. അദ്ദേഹത്തിന് തുടർന്ന് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള യാത്രയും അവർ ഒരുക്കി കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി ബസ് പിടിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നു. He could not read Malayalam. അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം വായിക്കുവാൻ അറിയുമായിരുന്നില്ല. So Pop took a wrong bus. അതുകൊണ്ട് പോപ്പ് ഒരു തെറ്റായ ബസ്സിൽ കയറി. And he had to get down after some time. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. And then he caught another bus. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ബസ്സിൽ കയറി. So there he met a young person who was attending that convention. അവിടെ ആ കൺവെൻഷൻ
അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടി. Subsequently, this young person and that particular church invited him, and a group separated from there, and that is how the CFC Kottayam initially started. അതേ തുടർന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന സഭയിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അവർ ബ്രദർ സാക്കിനെ വിളിക്കുകയും അവരോട് ബ്രദർ സാക്ക് അവരുടെ അടുക്കൽ വരികയും അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് കോട്ടയത്തെ CFC തുടങ്ങിയത്. Okay, so now before we invite Brother Santosh and family up here, so we mentioned about Brother Zach. So we also respect Brother Santosh Poonen very highly. നാം സന്തോഷിനെയും കുടുംബത്തെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സാക് ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷ് പുന്നൻ ബ്രദറിനെയും ഞങ്ങൾ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. So I respect him personally highly, not because our first names are similar. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പേരുകൾ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല. And also not because he's the son of Brother Zach. ബ്രദർ സാക്കിന്റെ മകനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്ല. But primarily because he's a godly man who has taken his personal life, his family life, and the church life extremely seriously. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവഭക്തനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്. തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും സാമൂഹിക ജീവിതവും എല്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണ്. You know that he is a software engineer. അദ്ദേഹം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. And so he was in the Bay Area, the Silicon Valley. So he was living there. അദ്ദേഹം സിലിക്കൺ വാലി എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. All the big IT companies like Facebook and Google and all the Nvidia and all the companies, they have their main head office there. വലിയ IT കമ്പനികൾ, ഫേസ്ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ, എൻവിഡിയ അതുപോലെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഒക്കെ മുഖ്യ ഓഫീസുകൾ അവിടെ ആയിരുന്നു. All the software engineers would like to be there. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ അവിടെ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. But he, at one particular point of time, he had a burden to move to Colorado. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊളറാഡോ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുവാനായിട്ട് ഒരു ഭാരം തോന്നി. And he had a burden for the New Covenant Church. ഒരു പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭാരവും. And then over a period of time, through various things, maybe he will share some of those things, that God established a strong church there in Colorado. അതിനുശേഷം ചില നാളുകൾ കൊണ്ട് കർത്താവ് അവിടെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സഭയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. And many across the world have confidence in this dear brother. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പലർക്കും ഈ സഹോദരനിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. He oversees many other churches. മറ്റ് പല സഭകളെയും അദ്ദേഹം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. He mentors other elders. മറ്റ് മൂപ്പന്മാരെ അദ്ദേഹം മെന്റർ ചെയ്യുന്നു. And I always look at him, he's kind of a combination of grace plus truth. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃപയും സത്യത്തിൻ്റെയും ഒരു രണ്ടും നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു. Love plus kindness. സ്നേഹവും കരുണയും. So Brother Zach has got both the strictness and kindness, but still predominantly he is strict. ബ്രദർ സാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തിനും ഈ കാർക്കശ്യവും അതുപോലെ തന്നെ കരുണയുമുണ്ട്. എന്നാൽ നാം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർശനമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ്. Sister Annie, compassionate, gentle, but I think to the boys she was strict as well. സിസ്റ്റർ ആനി വളരെ കരുണയുള്ള വളരെ ലാളിത്യമുള്ള സഹോദരിയാണ്. എന്നാൽ ഈ തൻ്റെ ആൺമക്കളുടെ മേൽ അവർ വളരെ കർക്കശതയുള്ളവളായിരുന്നു എന്നാണ്. So I think one half Brother Zach and the other half Sister Annie, something like that. You can see in Brother Zach. Brother Santosh. സാക്കിൻ്റെ ഒരു വശവും സിസ്റ്റർ ആനിയുടെ ചേർന്ന് ആയിരിക്കാം. Okay, and also I want to say one more thing before I close. Brother Zach never promotes his sons. ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടെ, ബ്രദർ സാക്ക് ഒരിക്കലും തൻ്റെ മക്കളെ മുമ്പിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വ്യക്തിയല്ല. I know personally that he is totally impartial. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം, അദ്ദേഹം മുഖപക്ഷം ഒട്ടുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്. He only supports humble, godly people, whether it is his sons or any other brothers. അദ്ദേഹം
താഴ്മയുള്ള ദൈവഭക്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം പിന്താങ്ങിയുള്ളൂ. അത് മകനായാലും മറ്റേത് സഹോദരനായാലും. So whether it's Brother Victor, Brother Joji, or all, brother, he supports and encourages them because of this. ബ്രദർ വിക്ടറോ ജോജിയോ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ പിന്താങ്ങുകയും അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. And so we have invited Brother Santosh, and because we see this godliness, this humility, the grace upon him, and that's why we have invited him and we respect him, not because he is Brother Zach's son. നാം ബ്രദർ സന്തോഷിനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ആ ദൈവഭക്തിയും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള കൃപയും താഴ്മയും കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം അദ്ദേഹം ബ്രദർ സാക്കിൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ടല്ല. Okay, so now I think we'll have a little more of informal session. So let's invite Brother Santosh and the family. They'll come up on stage. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും. സന്തോഷിനെയും ഫാമിലിയെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് സന്തോഷ്, Sister Megan, Olivia, Xavier, Vienna, Daphne, Catalina, Xander, all of you, please, you can come up. So you can sit here. And so Paul and Chinshu, they can also come up. They will lead the interaction with the family. Brother Jinesh will help in the translation. So over to Paul. Praise the Lord, dear brothers, sisters, and children, and Brother Santosh and family. A warm welcome to all of you. Can we give a big hand to them? They made all the way from Colorado to Kottayam, and we were also able to see how the church began, and that was a journey of 40 plus years. Praise God for Brother Zach and the ministry that God is leading through him. So CSC began with a burden God placed on the heart of Brother Zach. നമുക്ക് CFC ബ്രദർ സാക്കിൻ്റെ മേൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഭാരത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. A burden to overcome sin to grace. ഒരു പാപത്തെ ജയിച്ച് കൃപയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഭാരം. A truth that was not strongly emphasized in many churches. പല സഭകളിലും ഊന്നൽ നൽകാത്ത ഒരു സത്യം. That's what we just saw through that video. അതാണ് നാം ആ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടത്. So from this beginning, God has faithfully planted many churches across the globe. ഈ തുടക്കത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് പല സഭകളെയും ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. So brothers Zach and Sister Annie as a family responded to the burden God placed on their hearts. ബ്രദർ സാക്കും സിസ്റ്റർ ആനിയും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വെച്ച ആ ഭാരത്തോട് പ്രതികരിച്ചു. To share the new covenant truth God revealed to them. അവർക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത പുതിയ നിയമ സത്യങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ. So brothers and sisters and children, we have been tremendously blessed through their life and ministry. പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതവും കൊണ്ടും ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടും വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. I want to quickly read one verse in Psalm 103. But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember his precepts to do them. Psalm 103, 17 and 18. സങ്കീർത്തനം 103:17-18. കർത്താവിൻ്റെ ദയയോ എന്നും എന്നേക്കും അവൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കും അവൻ്റെ നീതി മക്കളുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും. അവൻ്റെ നിയമത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ഓർത്ത് ആചരിക്കുന്നവർക്കും തന്നെ. Dear brothers, sisters, after 40 years, it is vital for us to carry this same burden and longing to live our lives according to the word of God and the burden of obedience to God. പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, ഈ 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാരവും
ഈ അനുസരണത്തിൻ്റെ ഈ തീരുമാനവും അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വളരെ ഉണ്ട്. Like Brother Santosh Matthew mentioned, we are also grateful that you are able to travel, dear brother, dear sister and children, all the way here, and this family is truly glorifying God through their lives. ബ്രദർ സന്തോഷ് മാത്യു പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുടുംബം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയും യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് ഇതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. So this is a very informal session. Just feel free. We'll get to know Brother Santosh, Sister Megan, and children. First of all, you should by the end of this meeting, you should be able to remember starting from Olivia till Xander. At least the children. ഈ സെഷൻ അവസാനത്തിൽ ഇതൊരു ഇൻഫോർമൽ സെഷനാണ്. നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരു സഹായമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And we need to really pray for them each day. As God reminds us, it's our responsibility to pray for them. കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. So now we'll try to ask few informal questions to the children. Let's see how good they are in answering. And over to Chinchu. ഇപ്പോൾ അവരോട് ചില അനൗപചാരികമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അവരെങ്ങനെയാണ് അതിന് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് കാണാം. Okay, hi children. Are you as nervous as I am? Okay. Maybe we can start from the youngest. നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. Hi Xander. സാൻഡർ. Hi. Can you tell us how old you are? 8. 8. 8 വയസ്സായി സാൻഡർ. Okay. So you've been having a long trip to India? Yeah. Yeah. How do you like the trip so far? Good. Good. What was the most fun so far? I don't know. Probably cricket. Playing cricket. Oh, I think we have some boys here who'd love to play with you. ഇവിടെ വന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സാൻഡറിന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതായിരുന്നു. Catalina? Catalina. Yeah. What did you enjoy? I think you've spent the past week in Bangalore? Yeah. Yeah. And what was the most fun? Playing with all the other kids. Playing with the other kids. Yeah. മറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കളിക്കുന്നതായിരുന്നു കത്ലീനയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. Okay. So in between, there's. It seems Xander is a fan of Bumrah, right? Okay. Oh yeah. Okay. So Brother Santosh Matthew said something about pickles. Daphne, would you like to elaborate or explain? So I just had a series of nicknames. So my first nickname was, my name is Daphne. So my first nickname was Daff, and then Daffodil, and then Dill, and then Dill Pickle, and then Pickle. That's a long series of, I think Brother I'll Santosh. explain that a little bit. In the US, we have pickle, which is different from hot pickle we have in India. ഇവിടെയുള്ള എരിവുള്ള അച്ചാറിനേക്കാൾ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാർ യു എസിലുണ്ട്. We have small cucumbers, we call it pickle. ചെറിയ കുക്കുംബർ വെള്ളരി അതിനെ നമ്മൾ പിക്കിൾ എന്ന് പറയും. Yeah, and they put it in water and salt, and it becomes pickled, like a pickle, അത് ഉപ്പിലും വെള്ളത്തിലും ഇട്ട് അതൊരു അച്ചാർ പോലെ ഇരിക്കും. So, and the full name is dill pickle. അതിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഗിൽ പിക്കിൾ എന്നാണ്. So Daphne became Daff, Daffodil, Dill Pickle. ഡാഫ്നി ഡിൽ പിക്കിൾ എന്ന അതിലേക്ക് വന്നു. ഡാഫ്നി, ഡാഫഡിൽ. So Vienna, I'm sure you must be also enjoying your trip. Yeah. Okay, so one thing we wanted to ask you, what's your favorite thing to do with Pop-Up Grandma?
I like a lot of things, but I like hearing stories from their childhood. Stories. So she likes asking. Yeah. So Vienna said she likes hearing stories of their childhood from grandpa and grandma. ഗ്രാൻഡ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിക്കാലത്തെ കഥകളാണ് വിയനയ്ക്ക് ഇഷ്ടം. So you must be happy that Santosh Matthew uncle gave you another story to their childhood. See, we wanted to have more pictures of your dad and his siblings here, but generative AI is we were finding it very difficult to do that. That's why. So, okay, I need to learn your names first. Xavier, yeah. So, for Xavier and Olivia, like, I think a few of us have seen the video of your testimony that you shared at church. And I was thinking, you've both had the privilege of spending lots of time with Brother Zach and Sister Annie, and I'm sure their lives have influenced your journey so far. Also the lives of your parents. Could you share something from their lives that really stood out to you, something we don't know, and maybe you could encourage others here? And also maybe share a little bit about your Christian journey so far. സേവിയറിനോട് ചോദിച്ചത് തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെയും തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നും കിട്ടിയ നല്ല സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ ക്രിസ്തീയ യാത്രയെക്കുറിച്ചും ചുരുക്കമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആണ്. So one thing in my grandparents' lives that has really blessed me is their daily devotion to Christ. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ച എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാര്യം അവരുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. For 3 months out of the year, they'll come and live with us. അവർ ഞങ്ങളോടുകൂടെ 3 മാസം ഒരു വർഷം താമസിക്കാറുണ്ട്. And each day of those 3 months, I can see them reading their Bible and spending time with God. ഓരോ ദിവസവും അവർ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും കർത്താവിനോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. The fact that it's not only on Sunday, but throughout the week, they consistently devote their lives to God. ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരതയോടെ അവർ കർത്താവിനോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യവും. And now to my testimony. ഇനി എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടന്ന. I was born again at 5 years old after a Sunday meeting that deeply convicted me. Anju വയസ്സ്. I was born again at 5 years old after a Sunday meeting that deeply convicted me. ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. എനിക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് ബോധ്യം ലഭിച്ചു. I asked my dad how I can live for Jesus, and he told me to ask Jesus to come into my heart. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നത് നീ കർത്താവിനെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്ന്. That began a long journey of ups and downs. അതിനുശേഷം ഒരു നീണ്ട യാത്രയായിരുന്നു, കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്ര. After that, I lived a life of being emotionally convicted each Sunday. അതിനുശേഷം ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും എനിക്ക് വികാരപരമായിട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. But then going back to a life full of defeat during the week. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. I knew that this wasn't what I should have been doing. എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. But said to myself, you can give your life to Jesus when you're older. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, നീ കൂടുതൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നെ തന്നെ നൽകാമെന്ന്. I lived this same way for a long time. ഈ ഒരു ജീവിതം വളരെ കാലം ഞാൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. Eventually, God took many of my close church friends out of my life.
പതിയെ കർത്താവ് എൻ്റെ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നിൽ നിന്നും മാറ്റി. I questioned God. ഞാൻ കർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. I wondered why God would allow so much of what I had built my life upon to just go away. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തിയ കാര്യങ്ങളെ അതിനെ കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തു മാറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു. I lived for a short time almost mad at God. Upset. ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾ കർത്താവിനോട് കോപത്തിൽ, കർത്താവിനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു. I let my spiritual walk go to the same defeated and condemned life. എൻ്റെ ആത്മീയ യാത്ര വീണ്ടും പരാജയവും കുറ്റബോധത്തിലുമായി തീർന്നു. Then one day in March last year, അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ we had a midweek family meeting at RLCF. ഞങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയുടെ നടുവിലുള്ള കുടുംബ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു സഭയിൽ. And we were hearing the story of a man named Alfred Cookman. Alfred Cookman. ആൽഫ്രഡ് കുക്ക്മാൻ എന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകഥ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. Someone in the book testified that they had been really blessed by Mr. Alfred Cookman. അവിടെയുള്ള ആരോ ഈ കാര്യത്തെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യം. When asked why, they answered that they had never seen or heard him preach, only seen him walk down the street. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പ്രസംഗിക്കുന്നതൊന്നും കണ്ടില്ല, അദ്ദേഹം തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്നത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. The fact that someone could say they had been really blessed just by seeing someone walk down the street. ഒരു വ്യക്തി തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ആ കാര്യം ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ I wanted that testimony. എനിക്കും ആ സാക്ഷ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. I wanted to be able to bless people by how I walk down the street. ആളുകളെ ഞാൻ തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു. I asked my dad how to move forward with a life for God. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവിനോട്. His answer was baptism. സ്നാനം എടുക്കുവാനാണ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത്. At first I thought I had to prove my loyalty to God by reading the whole Bible or the New Testament. ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ പുതിയ ബൈബിൾ മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനോടുള്ള എൻ്റെ വിശ്വസ്തത എനിക്ക് തെളിയിക്കണമെന്നാണ്. Then I read the verse in Acts 22 verse 16. അതിനുശേഷം ഞാൻ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 22:16 വാക്യം വായിച്ചു. Now why do you delay? Get up and be baptized and wash away your sins, calling on his name. എന്തിനാണ് ഇനി താമസിക്കുന്നത് എന്ത്? എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് നിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. This verse was for me. ഈ വാക്യം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. Why would I wait to be baptized? God didn't need a proof of my loyalty. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്നാനം താമസിപ്പിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന് എൻ്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ തെളിവ് ആവശ്യമില്ല. So I chose to get baptized in March of 2024. ഞാൻ മാർച്ച് 2024 അങ്ങനെ ഞാൻ സ്നാനമേറ്റു. Since then, I have certainly not lived a perfect life. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നില്ല നയിച്ചിരുന്നത്. But with God's help, I will press on to perfection. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഞാൻ ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ആഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Xavier, for your testimony. I'm sure there are young children here, teens here. They can get encouraged. Either you can go back and listen again, or you can also keep the things that you heard in your heart. And to Olivia. നന്ദി സേവ്യറിൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണി ഇവിടെ കേട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ്
അടുത്തൊരു സ്നാനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എടുക്കുവാൻ നിങ്ങളെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. Olivia, you want to go next? Sure. Similar to what Zave said, for my parents and my grandparents, seeing their life has really blessed me, seeing how they live their life. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരുടെ ഓരോ ദിവസവുമുള്ള അവരുടെ ആ കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തി എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു. I think not only seeing what they like, hearing the truths that they speak, but also how they devote their lives to the Lord. അവർ സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവർ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതവും ഞങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയായിരുന്നു. And also how that carries over into their love for each other and their love for us. അവർ തമ്മിലുള്ള അവരുടെ സ്നേഹവും എന്നെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു. And my testimony? Okay. As you all know, I was born and raised in a Christian home. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിലാണ് ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടത്. I've always been taught to read my Bible, pray before eating, and go to church every Sunday. ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഭാ മീറ്റിങ്ങിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. Deep down, I always knew that God was real, but He was never really mine. Deep down, I always knew that God was real, but He was never really mine. എൻ്റെ ആഴത്തിൽ ദൈവം സത്യമാണെന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടും യഥാർത്ഥമായിരുന്നില്ല. I knew that He could do amazing things for other people. കർത്താവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വലിയ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. But that never applied to me. അത് എനിക്ക് ആയിരുന്നില്ല. I never needed Him. I never needed Him. Never needed. കർത്താവിനെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. I was content to live my simple life of falling into sin during the week. ഞാൻ പാപത്തിൽ വീണുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. And then pulling myself together enough to look good on Sunday. അതിനുശേഷം ഞായറാഴ്ച ദിവസം നന്നായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. Inside I was defeated and empty. അകമേ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടും ശൂന്യതയിലുമായിരുന്നു. I tried convincing myself that I was happy. ഞാൻ സന്തോഷമുള്ളവളാണെന്ന് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. That I had everything I wanted. എനിക്ക് ആവശ്യമായുള്ളതെല്ലാം എനിക്കുണ്ടെന്നും ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. And that I was living the good life, but I wasn't. ഞാനൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ, എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. I was surrounded by people who loved and cared for me. എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. And yet I felt completely alone. വീണ്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഏകാന്തയായിട്ട് എനിക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെട്ടു. I reached a really low point in my life. Low point in my life. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താഴ്ന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. And I was given the chance to reflect on who I'd become. ഞാൻ എന്തായി തീരുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ടൊരു സമയം ഞാൻ എടുത്തു. I realized how empty it all was. എൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എത്ര ശൂന്യമാണ് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി. I had no purpose in life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ലായിരുന്നു. And all the things I was convinced would make me happy. All the things I was convinced would make me happy. എന്നെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ
were just making my life more miserable. അതെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ അത് ദുഃഖത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ആക്കുകയായിരുന്നു. My parents really helped me during this time. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ സമയത്ത് അവരെ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നില്ല. And they showed me how much I needed God. എനിക്ക് എത്രയധികം ദൈവത്തെ ആവശ്യമാണെന്ന് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായി. And that He was the only one that could heal me. Only one that could heal me. God was അപ്പോൾ God. ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുക എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി. I took baptism soon after. ഞാൻ സ്നാനം എടുത്തതിന് തുടർന്ന് I wish I could say that from that day on I never made any more mistakes. ഞാൻ സ്നാനം എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റുകളും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. But I've realized that more important than how many mistakes I make, more important than how many mistakes I make, എന്നാൽ ഞാൻ എത്ര തെറ്റുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കാട്ടിലും പ്രധാനമുള്ള ഒരു കാര്യം is choosing to get up again and run towards Him. അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം തേടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. Thank you, Olivia. So that's a very honest and transparent testimony that will encourage every young teenager, young brother, young sister. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ടീനേജേഴ്സിനും ഒക്കെ വളരെ ഉത്സാഹം പകരുന്ന ഒരു സത്യസന്ധതയുള്ള നേർമയുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. അപ്പോൾ വീണെടുത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് വാക്ക്. കർത്താവ് നിങ്ങളെയും സഹായിക്കും. The God of Olivia is the same God. Ningal can help you also. Okay. Yeah. I just thought I would add two things. ഇതോട് ചേർന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It's very difficult to be a translator. ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. Translating from English to Malayalam is difficult. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസമാണ്. Translating from American to Malayalam is even more difficult. അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So good job, both of you. Thank you. It reminds me when I first last time I came to Kerala. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് It was just Megan and me, 2006. 2006 ഞാനും മേഘനും മാത്രമായിരുന്നു വന്നത്. And they asked me to speak a few times. ചില സമയത്ത് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. And I spoke American. ഞാൻ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിച്ചത്. Very fast. വളരെ വേഗത്തിൽ. But I had a wife now who loved me. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട്. So after the first meeting when I spoke so fast, ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ സംസാരിച്ച ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം she wrote a little cardboard sign. അവൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഒരു സൈൻ ഉണ്ടാക്കി. She said, "Slow down." വേഗത കുറയ്ക്കുക എന്ന്. And whenever I would speak too fast, ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ വേഗത കൂട്ടി സംസാരിക്കുമോ sit in the front row and hold the sign up. അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈൻ എന്നെ കാണിച്ചു തരും. She doesn't have to do that anymore, I think. ഇനി അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. But the second thing I wanted to say രണ്ടാമത്തെ കാര്യം is that as I've listened to my children's testimonies, എൻ്റെ മക്കളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ I'm so thankful that CFC is a church where you can be honest and be yourself. CFC എന്ന സഭ നമുക്ക് നാം ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കുവാനായിട്ടും സത്യസന്ധരായിരിക്കുവാനായിട്ടും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. I think most of Christendom preaches a certain standard. മിക്കവാറും ആളുകൾ ഒരു പ്രത്യേക നിലവാരമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. And everybody pretends that they are up to that standard. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക നിലവാരത്തിലാണ്, നമ്മൾ ആ നിലവാരത്തിലാണെന്ന് അഭിനയിക്കുന്നു. In CFC we preach a very high standard. CFCയിൽ നാം അതിലും വലിയ ഉയർന്ന ഒരു നിലവാരമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. And so the result is we realize I can never make it to that standard. അതിന്റെ ഫലം നാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അവിടെ എത്താൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന്. So just be honest and say I am who I am. അതുകൊണ്ട് സത്യസന്ധതയോടെ ആയിരിക്കുക, ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് സത്യസന്ധമായി പറയുക. But God help me to be pleasing to you.
കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് പ്രസാദകരമായി ആയിരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നും പറയുക. And I'm thankful that this church is a place where you can be honest and transparent. സത്യസന്ധതയോടെയും സുതാര്യതയോടെയും ആയിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഇത് എന്നതിൽ ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. So as Brother Santosh Matthew said, all of you young people remember that. സന്തോഷ് മാത്യു ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം അത് ഓർമ്മിക്കുക. You don't have to try to copy somebody else. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. You just be yourself and ask God to change you. നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കുക. കർത്താവിനോട് നിങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ, നിങ്ങളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ചോദിക്കുക. We're all trying to be like Jesus. നാം എല്ലാവരും യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Thank you, dear brother, for that piece of advices. And children have agreed to sing a couple of songs. So may I invite children, please come forward. Feel free and to stand or sit. ചില പാട്ടുകൾ പാടുവാനായിട്ട് അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് The shepherd of my soul will be by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul is by my side. The shepherd of my soul is by my side. You are my strength when I am weak.
up, I'd be a fool. You are my all in all. You are my spirit, eyes, Lamb of God. Worthy is your taking my sin across my ground. Can I bless your name? You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing with us, Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. So this, we'll sing one more, and that's the one my dad wrote. You may know it, maybe it's in Malayalam. I don't know. What God did for Jesus, He will do for you. This truth is perhaps the single most important truth I believe that CFC preaches. ഇത് സാക് ബ്രദർ എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ്, മലയാളത്തിലും ഉണ്ട്. ദൈവം യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യം അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സത്യമാണ്. I was hearing a testimony from a brother. ഒരു സഹോദരന്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. When he first came to CFC, my dad asked him, അദ്ദേഹം ആദ്യം CFCയിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, "You believe that Jesus was tempted and is an example for us in our temptation?" യേശു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ യേശു നിനക്ക് ഒരു മുന്നോടി, ഒരു മാതൃകയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, And that brother said, "No, I've never been taught that." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് So പറഞ്ഞു. my dad said, "Why don't you go back to that other church then and ask God to give you revelation on this truth?" അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തിരിച്ച് പോയിട്ട് ദൈവമേ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു വെളിപ്പാട് തരണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. And then come back to this church. അതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. And the brother, I think, said 1 or 2 years later he got that revelation. 1-2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ച് അദ്ദേഹം തിരികെ വന്നു. And he's in the church today. ഇന്ന് അദ്ദേഹം സഭയിലുണ്ട്. He's sitting in this room. ഈ റൂമിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. I won't tell you who it is. അതാരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. So, but this truth, if God did it for Jesus, He will do it for me. ദൈവം യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യം എനിക്കും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഈ സത്യം. Think of everything the Father did for Jesus. പിതാവ് യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യവും. Brother Victor spoke on the examples where Jesus was saved and nothing could harm Jesus.
യേശുവിനെ ഒരു കാര്യത്തിനും യേശുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. യേശുവിനെ ആ രീതിയിൽ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു. വിക്ടർ ബ്രദർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. Whatever God did for Jesus, He will do for us. യേശുവിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതൊക്കെയും ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യും. So we're going to sing this song. We have some actions also we'll do. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ട് പാടാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചില ആക്ഷൻസും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. Yeah, we'll keep the microphones on the table so we can do the actions. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ മൈക്ക് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ഷനും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. Burdens and with care your soul is in despair. You don't have to fear. God is very near. He loves you as He loved His Son, and He won't let you through. Just trust His word of promise, and He will see you through. This is the good news, what God can do, what He did for Jesus, He'll do for you. With mighty power, He'll strengthen you. There is no end to what God can do. Okay, we're going to do the action slowly again. This is the good news. You can try it with us, everybody. This is the good news, as God is holding out His hand. What God can do. What God can do. What He did for Jesus. In sign language, Jesus is the, if you want to stand with us, you can stand. Show the nail prints in His hand. That's the sign language sign for Jesus. What He did for Jesus, follow with me, Jesus, He'll do for you. And you point at you. With mighty power, one hand, with mighty power, right hand, He'll strengthen you, both hands. There is no end to what God can do. Can we try it slowly one more time? This is the good news, what God can do, what He did for Jesus, He'll do for you. With mighty power, with mighty power, He'll strengthen you. There is no end to what God can do. This is the good news, what God can do, what He did for Jesus, He'll do for you. With mighty power, He'll strengthen you. There is no end to what God can do. Though sin and evil fill this world and time overcome, yet God's word is true. Sin can't reign o'er you, and when temptations pull is strong, God's grace will be your stay. Know you can walk like Jesus in victory every day. This is the good news, what God can do, what He's done for Jesus, He'll do for you.
He'll strengthen you. There is no end to what God can do. When pain and sickness come to you and touch your loved ones too, God knows how you feel. He has power to heal. He has power to heal. Your Father will provide your need. He's faithful and as He cared for Jesus, as He cared for He will care for you. He will care for you. This is the good news. What God can do, what He's done for Jesus, He'll do for you. With mighty power, He'll strengthen you. There is no end to what God can do. Oh, what a glorious comfort this, if you have come to know Jesus as your Lord and elder brother too. For all God has is now, and He won't let you go. He won't let you go. And now that God is for you, now that God is for you, who can be your foe? This is the good news. What God can do, what He's done for Jesus, He'll do for you. With mighty power, He'll strengthen you. There is no end to what God can. Let's sing one more time from your heart. Sing loud. This is the good news. What God can do, what He's done for Jesus, He'll do for you. With mighty power, He'll strengthen you. There is no end to what God can do. Amen. Thank you so much, children. Songs were encouragement to all of us, and I'm especially sure all our young children will remember the actions and the songs that you sung today. Thank you. ഇന്ന് പാടിയ പാട്ടും അതിൻ്റെ ആക്ഷനും ഞങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും. അതിനായിട്ടെല്ലാം വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. Brother Zach often reminds us that Christian life can be compared to a 3-storied building. ബ്രദർ സാക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട്, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു 3 നില കെട്ടിടമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. The foundation is God's love. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവസ്നേഹമാണ്. The first level represents our personal life. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നില നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമാണ്. And the second level, our family life. രണ്ടാമത്തെ നില നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതമാണ്. And then the third level, the church. അതിനുശേഷം മൂന്നാം നില നമ്മുടെ സഭ. So we would like to take this opportunity to hear from Brother Santosh and family about their married life, how they raise children, and also how they have been doing the ministry for many years now. Let us hear from them their experiences as well. ഈ അവസരത്തിൽ സന്തോഷിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചും സഭാജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ
ഈ നാളുകളിലുള്ള അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കേൾക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We have about 40 minutes to ask like 10 to 14 questions. Brother, I hope you'll bear with us. 4:15. Okay. So we have around 35 minutes from now. Okay. So this first question, Brother Santosh and Brother Megan, Sister Megan, both can answer. Could you briefly share your Christian life and about how you were saved and how you were gripped by the New Covenant teachings? നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും പുതിയ ഉടമ്പടിയിലുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ പിടികൂടിയെന്നും ചുരുക്കമായി പങ്കുവയ്ക്കാമോ? Yeah, my story is probably one you all know quite well. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം എൻ്റെ അനുഭവം. But I'll keep it short that I gave my life to the Lord when I was a small boy. ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറയാം. ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ നൽകി. But I went through a cycle of asking him back into my heart every day. അത് എല്ലാ ദിവസവും തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ വൃത്തത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയി. Because I thought he left whenever I did something bad. കാരണം കർത്താവ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കർത്താവ് വിട്ടുപോയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും. And then I went through different periods of ups and downs during my teens and 20s. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ടീനേജ് പ്രായങ്ങളിലും 20കളിലും ഒക്കെ ഒരു കയറ്റിറക്കങ്ങളുടെ ഒരു സീരീസിലൂടെ കടന്നുപോയി. Generally, I couldn't go anywhere from the Lord. യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് കർത്താവിൽ നിന്നും എങ്ങും പോകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. And that's the thing is when you've been in the church, അതാണ് നാം കേൾക്കുകയും സഭയിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള you cannot enjoy sin anymore. നമുക്ക് പാപത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. You'll always have a guilt about sin. പാപത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. And that's a good thing. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. So eventually the Lord brought me into a life of increasing victory. കാലക്രമേണ കർത്താവ് എന്നെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ജയത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. And my life now is one of continually seeking for the power of the Holy Spirit. ഇപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം തുടർമാനമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തേടുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്. Megan's story is more exciting. Megan's story is more exciting. മേഗന്റെ കഥ കൂടുതൽ ആവേശമുളവാക്കുന്നതാണ്. I gave my life to the Lord when I was 6 years old. ഞാൻ 6 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കർത്താവിന് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ നൽകി. I truly had a desire to live for the Lord. ഞാൻ യഥാർത്ഥമായിട്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. And I wanted to be a missionary to India. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. I had never met anyone from India. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരെയും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നില്ല. But one day in Sunday school, I learned about India and I thought this is where God's going to take me. ഒരു ദിവസം സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുകയും അവിടെ പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. Then as I got older, my mom was wondering why are the teens in the church the same as the teens in the world? The young people in the church are the same as the young people in the world. ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള സഭയിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും ലോകത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു. And someone sent her a message by Brother Zach. അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സാക്ക് ബ്രദറിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം ആരോ കൊടുത്തു. And that was the first time I learned about repentance. ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. How repentance is taking a 180 and turning from our sin. പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 180 ഡിഗ്രി മാറ്റം ആണ് ഈ മാനസാന്തരം എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. I always thought that the Christian life was like standing in front of a pit. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു കുഴിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. And whenever we would sin, and whenever we'd sin, we'd fall into that pit. നാം എപ്പോഴും നാം വീഴുമ്പോൾ നാം ആ കുഴിയിലേക്ക് നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുഴിയിൽ വീഴുകയാണ്. But when I heard the truth of the new covenant life, എന്നാൽ ഈ പുതിയ നിയമ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ it was no longer
that I was falling into a pit and asking Jesus to forgive me. ഞാൻ ഒരു കുഴിയിൽ വീണ് കുഴിയിൽ കിടന്ന് യേശുവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് And him putting me right in front of that pit again. കർത്താവേ എനിക്ക് ആ കുഴിക്ക് പുറത്തേക്ക് കയറി വരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിച്ചു. But now he was taking my hand and he wanted to lead me away. എന്നെ He was taking my hand and leading me away from the pit. ദൈവം എന്നെ ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എന്നെ ആ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. My life was never the same. എൻ്റെ ജീവിതം അത് കഴിഞ്ഞ് പഴയതുപോലെയല്ല. I often think, I'm not sure why God chose me to hear these truths. Why God chose to allow me to hear the truths of the New Covenant. ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ നിയമ സത്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ അനുവദിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. I feel very blessed. എനിക്ക് വളരെയധികം അനുഗ്രഹമുണ്ടായി. And thankful. ഞാൻ അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ളവളാണ്. Thank you, brother. Thank you, sister. One thing, the next question is, there are many students here who are looking forward to join in many universities within India or outside. So, Brother Santosh, you moved from home to a country where it is very different and very different than the one that you grew up. Could you please share your testimony, how God helped you through this phase? And I'm sure this will be an encouragement for our young brothers and sisters. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളർന്ന നാട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിച്ചു എന്നതിന് തെളിവായി പങ്കുവയ്ക്കാമോ? വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി സർവകലാശാലയിലേക്ക് മാറുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു പ്രോത്സാഹനമായി. Yeah, the first thing I want to say in that regard is to parents. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം മാതാപിതാക്കളോടാണ് പറയാനുള്ളത്. I still wonder what were my parents thinking when they sent these 18-year-old boys to go to the faraway country. ഞാനിപ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ 18 വയസ്സുള്ള മക്കളെ ഒരു ദൂരെയുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. I have children who are around that age now. ആ പ്രായത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത മക്കൾ എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ. I gladly send them to India. എനിക്ക് അവരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കാൻ കഴിയും. Definitely to Kerala. കേരളത്തിലേക്ക് തീർച്ചയായും. But to go from India to US is very difficult. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും യുഎസിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. Now we see God's plan in why he took us there. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയതിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഞാൻ കാണുന്നു. Ultimately it was so that the truths that we hear here could spread through us and through my dad visiting there in the US as well. So ultimately it was so that the truths that we heard here could also spread in America. അത് ആത്യന്തികമായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സത്യങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ അത് വ്യാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു. But I believe that they had faith that God would preserve us. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞങ്ങളെ കർത്താവ് സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. And they prayed for us. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. And they wrote to us often. അടിക്കടി ഞങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതുമായിരുന്നു. Many of the emails my dad wrote to us, you'll read in that book, Hear, O my sons. ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പിതാവ് അയച്ചിരുന്ന ഇമെയിലുകൾ ആ മക്കളെ എനിക്ക് ചെവി തരിക എന്ന പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. But they also trusted that what they had taught us for those first 18 years and were continuing to teach us would bear fruit. അവർ ഇതും ചിന്തിച്ചു, അവർ 18 വർഷത്തോളം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതും അതിനുശേഷവും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നുള്ളത്. What you sow will grow. നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത് അത് വളരും. What you sow you will reap. നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊയ്യും. What my parents sowed in us when we were children, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വിതച്ചത് we reaped when we were older. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രായമായപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ കൊയ്തു. And so, dear parents, remember, as you faithfully sow God's word and prayer in your children,
അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ വിതയ്ക്കുക. It will one day grow. അത് ഒരിക്കൽ വളർന്നു വരും. If your children, however, see that you love money, you're more interested in your business success, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾ പണത്തിലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിജയത്തിലും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ, if the children see that you say you love the church but at home you gossip about other people in the church, നിങ്ങൾ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയുമെങ്കിലും എന്നാൽ സഭയിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പരദൂഷണം വീട്ടിൽ പറയുന്നുവെങ്കിൽ, then those are seeds you are planting in their hearts. അതും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തുകളാണ്. And they'll grow up also that way. ആ രീതിയിൽ അത് വളരുകയും ചെയ്യും. But as we heard already, what they preached on Sunday, they lived at home. നാം കേട്ടതുപോലെ അവർ ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ അവർ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചു. And we saw that. ഞങ്ങളത് കണ്ടു. And we saw God bless them and guide them in every situation because they honored God. അവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്തത് അവർ ദൈവത്തെ മാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട്. And so we also learned to honor God and God would provide for us. ഞങ്ങളും കർത്താവിനെ മാനിക്കുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുമെന്നും ഞങ്ങളും അത് പഠിച്ചു. So remember, parents, you cannot fool your children. ഇതോർത്തിരിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. You may be able to fool everybody in the church, even the elders sometimes. നിങ്ങൾക്ക് സഭയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ മൂപ്പന്മാരെ പോലും കബളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. But your children see what you're like at home. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വീട്ടിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട്. They will grow up based on what they see in your life. അവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ വളർന്നു വരുന്നത്. College was quite difficult. It was a very lot of temptation and sin around me. There was a lot of temptation and sin around me in college. കോളേജിൽ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും വളരെയധികം പ്രലോഭനങ്ങളും പാപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. But deep down I had a longing to live a victorious life. എന്നാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ ഒരു ജയജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വാഞ്ചയുണ്ടായിരുന്നു. And I knew such a life was possible. ആ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാണെന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. And so what carried me through my college years, എൻ്റെ കോളേജ് ജീവിതത്തിലുടനീളം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്, even though there were many ups and downs, അവിടെയൊക്കെ കയറ്റമിറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും I never stopped crying out to God for help. കർത്താവിനോട് സഹായത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ നിർത്തിയില്ല. And little by little God gave me more and more of his power. പതിയെ പതിയെ കർത്താവ് അധികമായിട്ട് തൻ്റെ ശക്തി എനിക്ക് തന്നു. So the one answer I would give to you young people who are in a battle, ഒരു പോരാട്ടത്തിലായിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു ഉത്തരം പറയാം. never stop asking for God's power. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. If you continue asking, he will give you his power. നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അവൻ തൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. Thank you, brother. I think the next question both of you can answer together. We'd like to know how you both met, how you knew, how brother Santosh knew that Megan was the one God chose for you, and sister likewise. And also to our young brothers and sisters here who are not married, who are looking for life partners, what are the characteristics or what should they be looking in? What would your advice be? Yeah. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതിനെക്കുറിച്ചും വിവാഹിതരായതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ജീവിത പങ്കാളികളെ അന്വേഷിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത് സഹായമാകും അത് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ. Yeah, how you met the missionary from India? Yes. God didn't take her to India. He brought India to her. ദൈവം അവളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നയിച്ചില്ല, അവളെ ഇന്ത്യയെ അവളിലേക്ക് നയിച്ചു. And then brought us both to India. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. There's a long version of the story. വളരെ നീണ്ട ഒരു കഥയുണ്ട്. We don't have time for that. അതിന് നമുക്ക് സമയമില്ല. But the short version is ours is an arranged marriage. അതിന്റെ ചെറിയ പതിപ്പ് ഞങ്ങളുടേത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണ്. I think arranged marriages are some of the best marriages. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അറേഞ്ച്ഡ് വിവാഹങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിവാഹങ്ങൾ. Definitely arranged by God. തീർച്ചയായും ദൈവം
ക്രമീകരിച്ച But വിവാഹങ്ങൾ. a brother in America mentioned to me that there was a young sister in his church. ഒരു സഹോദരൻ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള സഹോദരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയിലുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. And he said, she's as crazy as you are. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് Like crazy, how would you say? നിന്നെ പോലെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന്. But she also loves Jesus like you do. അതേപോലെ തന്നെ നീ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അവളും സ്നേഹിക്കുന്നു. And so I said, interestingly, at that time I felt like the Lord had said, don't consider anybody for marriage right now. He said at that time I felt like he had said, don't consider anybody for marriage now. ആ സമയത്ത് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ആരെയും വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നീ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന്. Then 1 week later I got this email saying, here's a sister. ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എനിക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ കിട്ടി, ഇതാണ് ആ സഹോദരി. So I went to there was a conference that my dad was speaking at. അവിടെ എൻ്റെ പിതാവ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And the brother there wanted me to hear her testimony. അവിടെയുള്ള സഹോദരൻ ഇവളുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാൻ എന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. But he knew that we couldn't talk privately one on one. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമില്ല എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. So he made her give her testimony in front of everybody. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അവളോട് സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. I think the testimony was for me, even though there were 300 people there. അവിടെ 300 പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ സാക്ഷ്യം എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. But I was also very shy, so I didn't want to talk to her. I avoided her. അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ വളരെ ലജ്ജാശീലനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. But then sometime later I asked my mom my mom was corresponding with her privately. അത് എൻ്റെ മാതാവ് അവളുമായിട്ട് വാശവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രൈവറ്റായിട്ട്. So then I asked mom if I can get her email address. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അവളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്ന്. And I told my mom for what reason I'm considering her for marriage. ഞാൻ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്നും അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അവളെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. So then I wrote the first email to her. അതിനുശേഷം ഞാൻ അവൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അയച്ചു. It was a long devotional. A Bible study. The email was like a sermon. അതൊരു വലിയൊരു ഡിവോഷണൽ ബൈബിൾ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ ആയിരുന്നു. I had to print it out and go get my Bible. ഞാനതൊരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വെച്ചു. And that's how corresponding with him went. That's how writing emails was. But I think I was a little super spiritual, I think. ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു കുറച്ച് സൂപ്പർ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് ഒരു വളരെ നീണ്ട ഇമെയിൽ അയച്ചതാണ്. I wanted to be careful writing to this sister. ഈ സഹോദരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തയക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ വേണം, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്. But anyway, I was young and foolish. എന്നാലും ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെറുപ്പം ആയിരുന്നു. Sometimes I wish she would delete those emails. Sometimes I wish she would delete those emails. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അയച്ച ചില ഇമെയിലുകളൊക്കെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. But I think it's good she keeps those emails. I haven't read them in a long time, but it's good she keeps them. എന്നാൽ അത് ഒക്കെ അവൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ലതാണ്. ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായി. Because it keeps me humble. കാരണം ഞാനതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും താഴ്മയിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. But it also shows that there's hope even for super spiritual young foolish people. God can bless them. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരനായി ഞാൻ ഒരു പോഷത്വത്തോടെ ഒരു വളരെ സൂപ്പർ സ്പിരിച്വൽ, വളരെ ഒരു ആത്മീയനായിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇതിനെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. Two things that I was really blessed by in Megan.
മെഗൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. She loved the Lord with all her heart. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവൾ കർത്താവിനെ And സ്നേഹിച്ചു. she wanted to be a servant for his church. സഭയ്ക്ക് ഒരു വേലക്കാരിയായി സഭയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അവൾ അത്രയും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. I had observed many other women that I had seen in different churches before that. പല സഭകളിലുമുള്ള പല സ്ത്രീകളെയും ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് സഹോദരിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Many of them loved the Lord. അവരിൽ പലരും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. But I didn't find any who wanted to be a servant to the church in the background. എന്നാൽ പുറകിൽ മറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് ഒരു ദാസിയായിട്ട് ഒരു വേല ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ I saw that she was willing to give up everything to build the church. സഭയെ പണിയുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാം വിട്ടുകളയുവാനായിട്ട് അവൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. So she left her home and moved to this other town where the small church was. ഈ ഒരു ചെറിയ സഭയുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൾ മാറി അവിടെ താമസിച്ചു. And she helped take care of families with large families with many children. പല കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവൾ ഏറ്റെടുത്തു. Didn't get any pay for that. അതിന് ഒരു ശമ്പളവും വാങ്ങാതെ. And in her free time they asked her to make tape copies. തൻ്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ പ്രസംഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ടേപ്പിന്റെ കോപ്പികൾ എടുക്കുവാനായിട്ട്. This is all before I met her. ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണ്. And these are copies of Brother Zach's messages. അവിടെ സാക്ക് ബ്രദറിന്റെ സന്ദേശങ്ങളുടെ കോപ്പികൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് ആ ചെറിയ ചർച്ച് ആ ഉത്തരവാദിത്വം അവളെ ഏൽപ്പിച്ചു. She had to put the label on the tape, cassette tape. ആ ടേപ്പിന്റെ മുകളിൽ ലേബൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ചുമതലയായിരുന്നു അവൾക്ക്. And she had to write the title of the message by Zach Poonen. സാക്ക് പൂനന്റെ ഇന്ന സന്ദേശം എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ എഴുതി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കണം. അതായിരുന്നു അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. So she got a lot of practice writing the name Poonen. അങ്ങനെ പൂനൻ എന്ന് കുറേ പ്രാവശ്യം എഴുതി ഒരു പരിശീലനം ലഭിച്ചു. Not knowing that that would be her name. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അവളുടെ പേരിന്റെ പുറകിലും ഈ പേര് വരും എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന്. But she served in any way that she was asked to serve. തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും അവള് നല്ല ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്തു. That's how I knew this was the one. അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച പെൺകുട്ടി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. I say that God gave me an Indian wife in an American body. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഭാര്യയാണ്. അവളുടെ ശരീരം അമേരിക്കക്കാരിയുടേതാണെങ്കിലും But it's not Indian, it's simple, it's Christ-like on the inside. അവളുടെ അകം വളരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള വളരെ ലാളിത്യമുള്ള ഒരു ഹൃദയമാണ് അവൾക്കുള്ളത്. Yeah, that's why I find that every time we have come to India, she fits right in here among you all. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുവളായിട്ട് അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് ആ രീതിയിൽ അടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. Brother, sister, next is about parenting. As Christians, there are many activities or programs that children cannot be part of in schools. As parents, how we can explain this to our young children? As youngsters, how can one stay away from the cultural traditions and trends that those around you are part of? അടുത്തത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സ്കൂളുകളിലുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കാം. I like this question. ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Living the Christian life is exciting. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വളരെ ആവേശഭരിതമാണ്. But we often have to say no to things of the world. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളോട് വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട്. For my children, for our children, we want to raise them to live their lives for the Lord. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. So we have to teach them to stand up for truth.
അവരെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി അവരെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. But I want them to know that being a Christian can be fun. അതേസമയം തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കുന്നത് അത് രസകരവുമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. And that even though we say no to some things, we can say yes to lots. ചില കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴും മറ്റ് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട്. So in our parenting, we've decided that when we say no to something, we will add a yes to something. ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ അവരോട് ഒരു കാര്യം വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം അവർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമെന്ന്. So an example, Xavier goes to school. ഉദാഹരണത്തിന് സേവിയർ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. And his school has dances. അവൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. They have lots of activities that we say no to. ഞങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. So when we say no to going to a dance, ഒരു ഡാൻസിന് പോകണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ we want to fill that time with something else. ആ സമയം മറ്റൊരു കാര്യം കൊണ്ട് അതിനെ ആ സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. So he also loves football. അവന് ഫുട്ബോളും ഇഷ്ടമാണ്. And so letting him watch an Arsenal game online, ഞങ്ങൾ അവനെ അർസനലിന്റെ കളി കാണുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നു. makes him very happy. അത് അവന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നു. If we say no to technology during the week, ആഴ്ചയിലൊക്കെ ടെക്നോളജിയോട് സാങ്കേതികവിദ്യയോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ we might play a game together. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നു. Or spend time together. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. Doing something else. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട്. So instead of just saying no to everything, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായി we have to be creative as parents. നാം മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. It takes more time and energy from us. അത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യവും സമയവും എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. But come up with ideas that are things that your kids would love. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങളുമായിട്ട് വരിക. Xander loves cricket. സാൻഡറിന് ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമാണ്. It's all he thinks about. അതേക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. If he writes a story in school, it's about cricket. സ്കൂളിൽ ഒരു കഥ എഴുതണമെങ്കിൽ അത് ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. If he does math, it's cricket bats and cricket balls. കണക്ക് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റുകളുടെ എണ്ണവും ക്രിക്കറ്റ് ബോളുകളുടെ എണ്ണവും ഒക്കെയാണ്. So for us, if we decide to interact with his conversations about cricket, ഞങ്ങൾക്ക് അവനുമായിട്ട് അവൻ്റെ ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും. He feels loved. അന്നേരം അവന് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. If we decide to play with him, അവനുമായിട്ട് കളിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ he gets extremely excited. അതിലും വളരെ ആവേശം ഉള്ളവനായി തീരുന്നു. And this week he learned how to play hand cricket. ഈ ആഴ്ചയിൽ കൈകൊണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാമെന്ന് അവൻ പഠിച്ചു. It's like paper, rock, scissors. അത് പേപ്പർ റോക്ക് സിസേഴ്സ് എന്ന കളി പോലെ ആണ്. And he would play that all day. അത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. So finding things that our kids love when we say no to them about something else. ചില കാര്യങ്ങളോട് അവരോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യണം. Thank you so much, sister, for that practical way to help our children. I'm sure a lot of mothers and fathers will find that useful. Thank you. I think another question we'd like to ask is, I'm sure both of you have a lot on your hands with 6 children. Homes must be busy and work is busy and you have other responsibilities at church. But in the midst of all this busyness, how do you prioritize to spend your time with God and time with each other? And also, could you share how you find a balance in all these responsibilities that you have? നിങ്ങൾക്ക് 6 മക്കളുണ്ട്, നിങ്ങൾ സഭയിലെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള സമയത്ത് കർത്താവുമൊത്തുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം.
Yeah, for me, I would say we've come to learn that personal time with God is something you can have 24 hours in the day. എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. It's not just something I do for 30 minutes or in the beginning of the day. അത് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല. Everything I do, God is there. I invite Him to be with me personally in everything I do. എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെയുണ്ട്. അവനെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. In addition to that, of course, I spend time, if I can, whenever I can, studying God's Word. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നതിനും ഞാൻ സമയം ചെലവഴിക്കും. But any free time I have, even just listening to the Bible on audio. എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഓഡിയോയിൽ ബൈബിൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. So since I don't have as much time to just sit by myself for hours on end, ഞാൻ തനിയെ ഇരിക്കുവാനും മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ടും എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് I say, Lord, you teach me throughout the day. ഞാൻ പറയും, കർത്താവേ, ഈ ദിവസത്തിലുടനീളം എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന്. We often, God is just not me spending time with God, it's our whole family spending time with God. മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കർത്താവുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. When we eat dinner, the conversation often is about how our days were, but also about whatever God has spoken to us. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദിവസമെന്നത് മാത്രമല്ല, കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും. Or discussions that get lively and exciting about anything in the Bible. We will play 20 questions with different Bible characters. ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിലെ ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ആവേശമുള്ളവരായിരിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ആ കാര്യം ബൈബിളിലെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് 20 ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ബൈബിളിലെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച്. Maybe 2020, Xander might be interested. We also, I try to make Jesus real to my children. അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. So we pray about everything. എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. If someone has a test or if someone skins a knee or exam. ഓക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ആർക്കെങ്കിലും വീണ് പരിക്ക് പറ്റിയെങ്കിലോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. We pray and ask God to help us. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് സഹായം ചോദിക്കും. But we also thank Him when we have the answer. അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യും. I'll give you one practical example I learned from Megan. മേഘനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള മാതൃക. Anytime we would be driving and we saw an ambulance going, എപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് കടന്നു പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ she would say, somebody is in trouble somewhere. ആരോ എവിടെയോ We പ്രശ്നത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. don't know who. ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. But let's pray. എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. And just for 2 minutes we pray for, Lord, somebody is having some emergency. 2 മിനിറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവെ, ആർക്കോ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ ഒരു അടിയന്തര Please help them. അവരെ സഹായിക്കണമേ. Provide their needs. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ And നിറവേറ്റണമേ. help them to come to know you through this trial. ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ അവർ അങ്ങേ അറിയുവാൻ സഹായിക്കണമേ. I believe when we get to heaven we're going to see a lot of answers that we didn't even know about. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാത്ത പല കർത്താവ് നൽകിയ ഉത്തരങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണും. So we still do that. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It's a simple way. അത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം. And now even before
now Megan doesn't have to be the one to say it. One of the children will say, "Oh, ambulance, let's pray." ഇപ്പോൾ മേഘന് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരാൾ അത് പറയും, ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. And not just one person, but it will go around the whole family. Every single person will take short prayer and pray. ഒരാൾ മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ചെറിയ ചുരുക്കത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. Brother, this will be the last question. I think all of us are, at least the children are excited to go to the turf. So but one of the most important questions that we all wanted, brother, many of us have been challenged by a book, this Congregation Club and the church. Even last week in Kottayam Church, that was what we meditated. So we've been blessed tremendously. So we understand that there's a burden behind writing that book. That's one thing. Can you please share the burden that made you write that book? Second, in the church, due to the lack of time, I'm just combining two questions together. In a church, we need Marys and Marthas. How do we balance that? So I think that was what we did. സഹോദരനോട് ഉള്ള ചോദ്യം, രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, സഹോദരൻ എഴുതിയ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ക്ലബ്ബ് ചർച്ച് ഈ പേരിലുള്ള ആ പുസ്തകം, അത് എഴുതുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും, അതുപോലെ സഭയിൽ നമുക്ക് മറിയകളെയും മാർത്തകളെയും ആവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. I had spoken about this topic many years ago. ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നു. And somebody had heard that message and transcribed it into a document. ആ സന്ദേശം കേട്ട ആരോ അത് കേട്ട് അതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് അത് എഴുതി ചേർത്തു. And gave it to my dad. അത് എൻ്റെ പിതാവിന് നൽകിയുണ്ടായി. And my dad said, "Santosh, this is a very important truth." എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു, സന്തോഷ്, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ്. Why don't you consider, let's make a little book out of it. നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാം. I don't think of myself as a writer. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. And I didn't feel the burden. അതിനുള്ള ഒരു ഭാരവും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. But because my dad said, I said, okay, Dad said I should probably try to do it. എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ശ്രമിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. But then I delayed. അതിനുശേഷം ഞാനത് വൈകിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Some of that was I didn't have time to read it and format it into a book. അതിൻ്റെ ചില കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അത് വായിച്ച് അതിനെ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമയം എനിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. It also gave me an appreciation for the books we have, how much time it took my dad to write all those books. അത് കൂടാതെ അത് എൻ്റെ പിതാവ് ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയപ്പോൾ എത്ര സമയമെടുത്ത് അതെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അതിനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുവാനായിട്ടും ഇടയാക്കി. And he had to do all the typing himself. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ താൻ തന്നെ ചെയ്യണമായിരുന്നു. And here I was given it typed, I just had to arrange it into a book. എനിക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഇത് എനിക്ക് ലഭിച്ചു, അതെനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. Anyway, God used even my delaying for some good. എൻ്റെ വൈകിപ്പിക്കലിനെയും ദൈവം ചില നന്മയ്ക്കാക്കി തീർത്തു. I think I preached that message in 2005 maybe. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് 2006. 2006 ആ സന്ദേശം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതെന്ന്. And for 12 years I didn't do anything about it. അതിനുശേഷം 12 വർഷത്തോളം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതെയിരുന്നു. 12 years. 12 വർഷങ്ങൾ. And then God allowed me to go through that experience of seeing the congregation, the club and the church. അതിനുശേഷം കർത്താവ് എന്നെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു. ഒരു കൂട്ടത്തെയും ക്ലബിനെയും സഭയെയും കാണുന്നതിനുള്ള. And it was a very painful experience for us. അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. Even in my children's testimonies you heard how that was it affected us deeply. എൻ്റെ മക്കളുടെ
സാക്ഷ്യത്തിലും അത് അവരെ എത്രമാത്രം ബാധിച്ചു എന്ന് കേട്ടുവല്ലോ. There was a lot of emotional heartbreak. വളരെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഹൃദയഭേദകമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. But in a sense, I had to live out that tearing away from the club to become the church. എങ്കിലും ആ ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും പറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട് സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. And after we had gone through that, അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയതിനു ശേഷം, now the Lord said, write the book now. ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു ഈ പുസ്തകം എഴുതുക. I don't know if I'll ever write another book. എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇനി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമോ. But I know without a shadow of doubt that God wanted me to write that little booklet. എന്നാൽ ഒരു സംശയവും കൂടാതെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ദൈവം ആ പുസ്തകം എഴുതുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. And it needed to be written in 2018, not before that. അത് 2018 ആണ് എഴുതപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്, അതിനു മുമ്പായിരുന്നില്ല. Before that, even though I believed it, it was still theory, I think. അതിനു മുമ്പ് ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അപ്പോഴും അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു. And after God took us through that trial, കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ആ ഒരു പരീക്ഷയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടതിന് ശേഷം, that truth was life in me now. ആ സത്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജീവനായിരുന്നു. And I could write the book out of life. ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ആ പുസ്തകം എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. And as far as Mary and Martha, മറിയയെയും മാർത്തയെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ, I've often thought about it like this. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. Martha was standing there in the kitchen, and Mary was in the sitting room with Jesus. മാർത്ത അടുക്കളയിലായിരുന്നു, മറിയ യേശുവിനോടൊത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. And instead of being upset about all the work she had to do, അവൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന ജോലികളെക്കുറിച്ച് പരാതി ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരമായിട്ട്, here's what she should have done. അവൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു. She said, Jesus, I have a lot of work to do. അവൾക്ക് പറയാമായിരുന്നു, കർത്താവേ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. Can you come sit in the kitchen and talk? അങ്ങ് വന്ന് ഈ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാമോ? You're sitting over there, I cannot hear you. ആ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങേ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. I still have the work to do. എനിക്കിപ്പോഴും ചെയ്യുവാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Somebody has to make the food. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. Come sit in the kitchen and talk to me. Talk here. ഈ അടുക്കളയിൽ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും കേൾക്കാമല്ലോ. So that is the answer for me on how to make Christ and to hear his voice, make him the center and hear his voice in the midst of everything that we have to do. അതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലാക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം എപ്പോഴും ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവിനെ ആക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. When we sit at the dining table and have a meal, നാം ഊണുമേശയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, and we pray before the meal, ആ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. when we pray, we say, Lord Jesus, come and you sit also, one seat for you. കർത്താവേ യേശുവേ വരണമേ, അങ്ങും ഇവിടെ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരിക്കണമേ. You be here, a part of this. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങും ഇരിക്കണം. If we're going in the van somewhere, Lord, you come, you also sit with us. ഞങ്ങൾ വാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കർത്താവേ അങ്ങും ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. We're playing a game, Lord, you come with us, we'll play with us. ഒരു കളി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് ഒത്ത് വന്ന് കളിക്കണമേ. If you invite Jesus to come and be a part of anything that you have to do on this earth, നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ he will come. കർത്താവ് വരും. Do you think Jesus would have said, sorry Martha, I cannot come to the kitchen? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമോ, ക്ഷമിക്കണം മാർത്തേ, എനിക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് യേശു പറയുമെന്ന്? Children, when you're going to write the exam, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ, you're feeling stressed, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പരീക്ഷയുടെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, Lord Jesus, I'm anxious about this exam. കർത്താവേ എനിക്ക് ഈ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. You come sit next to me. അങ്ങ് വന്ന് എൻ്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കണമേ. Now he won't write the exam for you. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സാം എഴുതി തരികയില്ല. But he'll help you. എന്നാൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. To be calm in your mind. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശാന്തതയോടെ, be at rest. സ്വസ്ഥതയോടെ. Anything you go through. ഏത് കാര്യവും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്, everything you go through, നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും invite Jesus to come with you. യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ക്ഷണിക്കുക. And you will find rest. നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥതയിലായി തീരും. Actually, you'll find Jesus was already there.
യേശുവും അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. Jesus says, "Take my yoke upon you." എൻ്റെ നുകം ഏറ്റുകൊള്ളുവാനാണ് യേശു പറയുന്നത്. Anything that God asks you to do, നിങ്ങളോട് ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും Jesus has already gone ahead for you and just invites you to join him. യേശു നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പോവുകയും നിങ്ങളെ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് വരുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുക. Now I think we're going to go play some football. ഇപ്പോൾ നാം പോയി ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. Let's send Jesus there first. യേശുവിനെ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് and let's join him there. യേശുവിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചേരാം. Then it will change the way we play with each other. അപ്പോൾ നാം തമ്മിൽ കളിക്കുന്ന വിധം തന്നെ മാറും. We don't have to win. നമുക്ക് ജയിക്കണമെന്നില്ല. We want to be kind. നാം കരുണയോടെ ആയിരിക്കും. We want to help others. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും. And we want Jesus to be lifted up. യേശു ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കും. ആമേൻ. Thank you, dear brother, sister, and children, for the time, and over to Santosh brother. Thank you. Thank you so much, Brother Santosh, Sister Megan, and dear children. I think this is one of the most fruitful afternoons that we have had. നന്ദി ബ്രദർ സന്തോഷ്, സിസ്റ്റർ മേഗൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ. നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കാം ഇതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. I think we have more questions, but no, we don't want to rob our playing time. So next year, December, we'll meet again and continue this conversation. നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ നമ്മുടെ കളിക്കാനുള്ള സമയത്തെ കവർന്നെടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല. അടുത്ത വർഷം ഡിസംബറിൽ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയം. So thank you so much. So Brother Santosh loves to coach. He's interested in coaching and sports. And Olivia, her team won the soccer championship of the state. Okay, right? And Xavier, he's also a soccer player. So let's meet at the field. Yeah, thank you. സന്തോഷ് ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഒലിവിയയുടെ ടീം സ്റ്റേറ്റിലെ മത്സരം ജയിച്ചു. അതുപോലെ സേവിയറും നന്നായിട്ട് ആ ടീമിലുള്ള ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആളാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം.